അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആമുഖ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിശബ്ദരായിരിക്കണം. ഒരുപാട് സമയം ദീർഘമാവാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى حضرة غوث الأعظم خواجة عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح علماء سمست കേരള جمعية العلماء. الفاتحة. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا جزيلا على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية وأصلا ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا وأولا منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وثمرة فؤادنا مصطفانا مجتبانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى أرواح عترته وأهل بيته وعياله أجمعين، وإلى أرواح أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين والحنينيين والحديبيين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم خصوصا إلى حضرة غوث الأعظم شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة الشيخ أستاذ الأساتذة كنية أحمد مصليار نور الله مرقده، وإلى حضرة الشيخ شمس العلماء أبي بكر مصليار قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا الكرام من علماء سمست كيرلا جمعية العلماء الأحياء منهم والأموات. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا وإلى أرواح أمرائنا يا ذا الجلال والإكرام، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات أينما كانوا وأينما دفنوا في محلاتنا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وجاها على جاههم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بحقوقهم وبجاههم وبكراماتهم اجعلنا واجعلهم من أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرات من حفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا ووفق لأهلنا ولتلاميذنا للتعلم والتعليم والتدريس والتحقيق والتدقيق وللوعظ والنصيحة ولخدمة دينك الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وعلومنا نافعة وأولادنا صالحا ولا تسلط علينا ظالما. اللهم وجهنا إلى الخير ووجه الخير إلينا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير. اللهم أتمم لنا نورنا واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, മറ്റു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നാം ഒന്ന് സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് സമസ്തക്ക് കീഴിലുള്ള 10,000-ത്തിലധികം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ, മറ്റു മഹല്ലുകളിൽ, ശാഖാ പരിധികളിലൊക്കെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ദിനം ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അഥവാ സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിലുള്ള മദ്രസ, പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അത് പടുത്തുയർത്തി നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സയ്യിദന്മാരെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ ഓർക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരിലേക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി പ്രാർത്ഥന നടത്തി പിരിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മദ്രസകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റബീഉൽ ആഖിർ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1995-96 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന സമസ്തയുടെ മുശാവറ സമിതിയിലാണ് വന്യരായ ഉസ്താദുൽ അസാത്തി ശംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർക്കദഹു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. അഥവാ സമസ്തയുടെ മുശാവറ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായം, അഥവാ സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി, മഹല്ലുകൾക്ക് വേണ്ടി, മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി, മറ്റു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച, മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന, മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന സംഗമം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, ഒരാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ അത് സമസ്ത തീരുമാനിക്കുകയും മുശാവറ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത റബീഉൽ ആഖിർ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വരുന്നതിന് മുന്നോടി തന്നെ വന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വന്യരായ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിൽ അർപ്പിതമായ വിഷയം നമുക്ക് സ്വാഗതമാശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള
അംസാക്ക അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന വന്യരാ ഉസ്താദ് അവർ റഫീഖ് ഫൈസി അവറുകളാണ്. വന്യരാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി PT സിദ്ദീഖ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SKSS ക്ലസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് ഫൈസി, അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണീൻ പുലാക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ സലീം ക, അതെല്ലാം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതിലുപരി നമുക്ക് നസീഹത്ത് നൽകി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വന്യരായ നമ്മുടെ വലമ്പൂർ പള്ളിയുടെ, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര പള്ളിയുടെ മുദരിസ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് അംസ ഫൈസി അവറുകളാണ്. വന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതിലുപരി ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മുടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, എല്ലാ ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം വേണ്ടി വന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ഖതീബും അതോടൊപ്പം മുദദ്ദിസും ഉസ്താദുമായ ഈ വിനീതനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊരു സന്തോഷം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റായി, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നസീഹത്തിനും ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പരസ്യമായി എല്ലാവർക്കും ക്ഷണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ കാരണമായിരിക്കാം രക്ഷിതാക്കളെന്നും കരുതിയതുപോലെ കാണുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും വന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം കബൂലാക്കട്ടെ, ഇഹപര വിജയത്തിന് ഇത് കാരണമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു സുദീർഘ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നടത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ലത്തീഫ് ഫൈലി ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനാ ദിനം, എന്ന് മുതൽക്കാണിത് നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്? അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും നാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ കറാമത്തിന്റെ കഥയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്ന ഇന്നും നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായി ശംസുൽ ഉലമ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂര്യൻ എന്ന് മഹാരഥന്മാർ സ്ഥാനപ്പേർ നൽകി ആദരിച്ച ശംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഇങ്ങനൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗശയ്യയിൽ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് മുഷാവറയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുന്നതും. തൊട്ടടുത്ത റബീഉൽ ആഖിറിൽ തന്നെ ഒറ്റ ഞായറാഴ്ച നമുക്കിതിന്റെ ഉദ്ഘാടന നിലക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ശൈഖുന അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ വലിയ പണ്ഡിതനും സൂഫിയും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയുമായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് മഹാനവറുകളുടെ വിലായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും.
ആ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഇൽഹാം ഉണ്ടായി കാണണം. എന്റെ പരലോക യാത്രയുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സമസ്തയുടെ മക്കൾ 11,000-ൽ ചില്ലാനം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ 1,00,000-ൽ ചില്ലാനം ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരും ഉമറാക്കളും മഹല്ല് നിവാസികളൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ദീനീപരമായ ഓളങ്ങൾ, ഈ ദീനീപരമായ ചൈതന്യം ഇന്നലെ ഒരു കുടിരിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ള 3-4 കുട്ടികൾ കാണാതെ യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറയാം ഉള്ളിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. ഈ ഒരു സംവിധാനവും ഈ രൂപത്തിൽ ആത്മീയമായി നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലെ ചാലക ശക്തി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ്, യാതൊരു സംശയവും. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തി നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പോലും ഓതാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോണ്ട. പക്ഷേ കേരളക്കര തീർത്തും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമാണ്, വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം അതിന്റെ ബാക്കിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ സംഘടനയുടെ 100 ആണ്ടിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിന്റെ ആ പ്രവർത്തനമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ്, നമ്മുടെ കോളേജ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനം ഒരു ഗവൺമെന്റിനും നടത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായി, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായി, സുതാര്യമായി. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഒരു വഴിയും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമും വെട്ടിത്തെളിച്ചതാണ്. വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽക്കുള്ള നവറല്ലാഹു മർഖദഹു, നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുൽ ജാമിഅ അലിമുൽ ഉസ്താദും സയ്യിദുൽ ഉലമയും നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നും വളരെ ഭംഗിയായി ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ മുഴുവനും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ സംവിധാനം സംഘടന അതിന്റെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് ഇമാം മഹ്ദി തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പതാക എത്തുമെന്ന് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവരൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴിവെട്ടി തെളിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളും മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങളും കോളേജുകളും ദർസുകളൊക്കെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഭംഗിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അതിമനോഹരമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഉമറാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ധനാഢ്യന്മാരായ മുതലാളിമാർ, സമസ്തയെ നെഞ്ചേറ്റിയവർ, ദീനിന്റെ നിറകുടങ്ങളായവർ, ദീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ദറസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, മദ്രസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അകമഴിഞ്ഞ് സംഭാവന നടത്തിയതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പള്ളികളും നമ്മുടെ കോളേജുകളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകള്, അവരൊക്കെ പലരും ഇന്ന് ആരുടെ മണ്ണിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ദ്വാഴയും കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവരുടെ അധരങ്ങളിലൂടെ വന്ന ഖൽബിൽ നിന്നൊഴുകിയ ആ നല്ലൊരു ആശയം നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനവും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും ഉമറാക്കളും ആ വർഷം മുതൽക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായി ഇതേ സമയം 10,000-ൽ ചില്ലാനം 11,000-ൽ ചില്ലാനം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ പിഞ്ചോമനകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ഉമറാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഓർക്കലും സ്മരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായരക്കലും അത് അവർക്ക് ഉള്ള നേട്ടമല്ല, പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ വിജയിച്ചു പോയി, അവർക്ക് ഇനി നമ്മളെ ദ്വായന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ ദറജകൾ അവർ കരസ്ഥമാക്കി.
പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ദ്വാരക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനാ. ഓലൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹാരഥന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ അനുധാവനം ചെയ്യാനും അനുകരിക്കുവാനും അവരെ പിൻപറ്റുവാനും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വടവർഷത്തിന്റെ താങ്ങും തളനുമായി നമുക്കും നമ്മുടെ വരും പിൻഗാമികൾക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനും യത്നിക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി സംഘടനയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഏത് ഒറ്റപ്പെടലുകളിലും ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബും മുഴുവനും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആത്മീയ സംഘടനയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആദർശവും നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെയും കൈമാറി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമ്മോട് നസീഹത്ത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ദരായ നമുക്ക് നസീഹത്ത് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ദരായ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഹാർദവമായി ക്ഷണിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلته التي أدركني. ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദനായ ഹംസ സാഹിബ് അവർകളെ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ഖതീബും അതുപോലെ സദറാധ്യാപകനുമായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ റഫീഖ് ഉസ്താദ് അവർകളെ, മറ്റു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ, മഹല്ലത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിവന്ദനായ സിദ്ദീഖ് സാഹിബ്, അതുപോലെ മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, ഉസ്താദുമാർ, കാരണവന്മാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ശ്രോതാക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ സദുദ്യമം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും കാര്യപ്രസക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സംഗമത്തിന്റെ സാധൂകരണത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാവുന്ന സയ്യിദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ 12 ശ്രേഷ്ഠരും 1926കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അസ്ഥിവാരമിട്ട മഹത്തായ ആത്മീയ സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ 11,000-ഓളം മദ്രസകൾ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് അസ്ഥിവാരമിട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നേർമുഖം സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞു പോയ സാദാത്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെയും അനുസ്മരിക്കുക എന്നതും
അതോടുകൂടെ തന്നെ അവരുടെ മേലിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഫാത്തിഹയും മറ്റും ഓതിക്കൊണ്ട് ഹദിയ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്ത് ആ പുണ്യ സദസ്സിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമഇയ്യത്തുൽ ഉലമക്ക് അസ്തിവാരമിട്ട മഹത്തുക്കൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് വലിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരികയാണ്. യഥാർത്ഥ വലിയ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സമൂഹം ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു ഒറിജിനലിനും വെല്ലുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ലൂബിളികൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും അതുപോലെ തന്നെ സാദാത്യങ്ങളും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വലിയനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അൽ വലിയുൽ ആരിഫു ബില്ലാഹി അൽ മുവാദിബു അലാ തുആതിഹി അൽ മുഖ്ലിസു ഫി ഇബാദതിഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽ വലിയുൽ ആരിഫു ബില്ലാഹി, യഥാർത്ഥ വലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായ നിലക്കുള്ള ധാരണയുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അൽ മുവാദിബു അലാ തുആതിഹി, നിരന്തരമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റിളയിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊരുത്തത്തിലും മാത്രമായി ജീവിത നൗകയെ മുന്നോട്ട് ഗമിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ. മാത്രമല്ല അൽ മുഖ്ലിസു ഫി ഇബാദതിഹി, ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലും പേജിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, ഷോക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരു പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നും മനസ്സിലില്ലാതെ അൽ മുഖ്ലിസു ഫി ഇബാദതിഹി, ചെയ്യുന്ന ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ നിഷ്കളങ്കത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളാണ് യഥാർത്ഥ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഔലിയ എന്നുള്ളത് മഹത്തുക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിപ്പിച്ച നിർവചനത്തിന്റെ പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിലും തന്നെ ഉടമകളായി മരിച്ചുപോയ മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കളാകും നമ്മുടെ നേതാക്കൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹദ്ദിദീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നവറല്ലാഹു മർഖദുഹുമ അവർകളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും അതുപോലെ സാദാത്യങ്ങളും ഇത്തരുണത്തിൽ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയ വഴിയിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ആത്മീയമായി തന്നെ ഔന്നിത്യത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങൾക്കും മഹത്തുക്കളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാനം. പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിലെ സെമിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് 1996 ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വഫാത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ വിനീതനും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനയെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം സുബഹിക്ക് കേൾക്കുന്ന വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ മദദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരൊക്കെ സ്വാഫായ ഖൽബിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു, നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു, ആത്മാർത്ഥതയുടെ നിറുകണങ്ങളായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിൽ സർവ്വവും സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജരായവരായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ റബ്ബല്ലാതെ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഞാൻ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയാൻ, ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്ന മഹത്തുക്കളായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഔലിയായിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണഗണങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവരും സ്വായത്തമാക്കിയവരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ കണ്യാല മൗല തങ്ങളവറുകൾ അല്ലാഹു തആല ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വിനീതന്റെ സമയത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മജ്‌ലിസിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു തിണ്ണയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം തിണ്ണയുണ്ട്. ആ തിണ്ണയുടെ മുകളിൽ ഒരു പായ വിരിക്കാറുണ്ട്, ഒരു നാടൻ പായ്. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചാരത്തിയിരുന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിപ്പ് നമുക്ക് വരികയില്ലല്ലോ. എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളവറുകൾ ശൈഖുന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന്, മൗല പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അല്പസമയം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയമായ നിലക്കുള്ള സംസാരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ആയിരിക്കുന്ന മജ്‌ലിസിനെ കുറിച്ച്, ഇരിപ്പിടത്തെ കുറിച്ച് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ചില മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമയെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് എന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ രോമാഞ്ചം തോന്നി എന്ന് മാത്രമല്ല
ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലയുടെ ദറജയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തുക്കളാണ്, ആത്മീയ നേതൃത്വമാണ് ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സംഘടനക്ക് അസ്ഥിവാരമിട്ടുവെങ്കിൽ അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും തന്നെ ഇത് ഒരു ഹഖായ പ്രസ്ഥാനമായി ഇലാഹിയായ സംഘടനയായി നിലകൊള്ളും എന്നുള്ളതിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വം നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നുവോ, എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ, പള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർജവത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാകുന്ന മഹത്തുക്കൾ കാണിച്ചെന്ന ബാന്ധാവിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുകയും ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ഫത്വ നൽകാൻ എന്നും ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു സുദൃഢമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും ഒരു അസമും ഒരു പ്രതിജ്ഞയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. മഹാനായ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർകള് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ലാതെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അവശനായി പ്രായം ചെന്നുകൊണ്ട അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ല. അവിടെയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനായുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിക്കാടുകളിൽ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം പോലെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഫ്ളലായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുന്ന അവരുടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർക്ക് വീടിലേക്ക് റോഡ് വെട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആരാണ് റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ മഹാനവറുകളാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, മക്കളെ എന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ഹറാമിന്റെ കലപ്പ് കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെന്നെ ക്ഷണിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം, ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള, ത്രാണിയുള്ള, അതിന് അർഹതയുള്ള ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മാസം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മാസമാണ് ഈ മഹത്തായ റബീഉൽ ആഖിർ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സന്ദേഹമില്ല. നമ്മുടെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അസ്ഥിവാരമിട്ടത് മുതൽക്ക് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാനാണ് ശൈഖുനാ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ തങ്ങളും അവർക്കുള്ള വിലായത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. അവർ സാധാരണ ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ആലിമു എന്ന് കവിഞ്ഞ് അവർ യഥാർത്ഥ വിലായത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു. അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിലായത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള, അവർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സൽപാന്താവിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം. ഒരുപാട് സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ ആശയക്കാരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതല്ല സത്യം, ഇതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാദാത്യങ്ങളും കാണിച്ചു തന്ന ആ പാതാവിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കൂടിയ സഹോദരന്മാരോടും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ കുഞ്ഞുമക്കളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക, എന്നാൽ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അഅറാബി ചോദിച്ച ചരിത്രം ഹദീസ് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അത് കാണാപാഠമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയെ മതസ്സാഅത്തു, എപ്പോഴാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ, എന്നാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, മാദാ അഅദത ലഹാ, ആ ഖിയാമത്ത് നാളാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് നീ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നബിയെ ഞാൻ വല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല,
ഞാൻ കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നന്മകളും സുദീർഘങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടല്ല അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ, മറിച്ച് വലാകിന്നി ഉഹിബ്ബുല്ലാഹ വറസൂലഹു, ഞാനെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്നേഹം മാത്രമാണ് എന്റെ കവചം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടി, അന്ത മഅ മൻ അഹ്ബബ്ത, നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, നീ ആരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ, നീ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, നീ ആരെ ഇഷ്ടവെക്കുന്നുവോ അവരോട് കൂടെയാണ് നീ പാരത്രിക ലോകത്ത് നിലകൊള്ളുക എന്ന് സയ്യിദുൽ വറ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സാദിഖ് മസ്ദൂഖ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ പിഴച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആത്മീയമായ പ്രസ്ഥാനം നമ്മളെ നേരിന്റെ നിർമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി പാറ പോലെ ആ സംഘടന പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഖാദിമുകളാവണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായ നിലക്കുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹചാരി എന്നുള്ള ആ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളക്കരയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായിരിക്കുന്ന ദീനീ പ്രദേശമാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല, നമുക്കാർക്കും തർക്കമില്ല. അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചാലക ശക്തികളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഫൈസി അവറുകളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ലത്തീഫ് അവറുകളൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പേരും എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് സർവ്വസജ്ജരായിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണയോടുകൂടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ വളരെ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമാ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് നവ്വർ അല്ലാഹു മർഖദ് അവറുകൾ ആദ്യമായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ തങ്ങൾ അവറുകളോട് അഭിമുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്രക്കാരൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രവർത്തകന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, മക്കളെ, നിങ്ങളാരും 10 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളിനിരക്കണ്ട. ആഖിറം ലഭിക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തന്നെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ വാക്കുകൾ തികട്ടി വരികയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് എന്നോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരോടും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത്, നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത്. മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക, പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക, ആഖിറം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അസ്ഥിവാരമിട്ട മഹത്തുക്കളായ ആളുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ദറജകൾ ഉയരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇഹപര വിജയം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സദ്ദുദ്യമം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഖിറു ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനികളെ, ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും സ്വാലിഹീങ്ങളും കുഞ്ഞുമക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാൻ വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മഹത്തായിരിക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണിത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്
ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആമീൻ എനിക്ക് വലിയ വിലയാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ചെറുക്കത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ആമീൻ പറയണം. എന്നെ വളരെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത്, നമ്മൾ പല പരിപാടികളൊക്കെ സംഗമിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും അച്ചടക്കത്തോടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു അപശബ്ദമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണമാണത് എന്ന് കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. അതകുള്ള മക്കളാക്കി തരട്ടെ, ആമീൻ. നമ്മളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുക. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح سادات وعلماء جمعية الموتى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا أثبنا على ما قرأناه من القرآن العظيم فأوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا وأهلنا ومن لنا في الدنيا زيارته مرارا وكمال اتباعه وفي الآخرة شفاعته ولا تهدمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود اللهم اسقنا وأهلنا من حوضه وانفعنا وإياهم بمحبته واشربنا وإياهم غدا في زمرته اللهم اسقنا وإياهم من حوضه يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياهم من الناجين بشفاعته يا رب العالمين وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وأهل بيته إلى يوم الدين وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية المبشرين بالجنة يا رب العالمين وسائر أصحابه البدريين والعهديين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين من المشرق إلى المغرب في الأرض والسماء من كانوا حيث كانوا يا رب العالمين اللهم سيما إلى حضرة قطب الأقطاب ووث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخ سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرة الشيخ سلطان الهند خواجة معين الدين الحسن السنجلي الجست الأجميلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أبي النجيب عبد القاهر السهروردي قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرات أرواح سائر مشايخنا في سلسلة القادرية الجلالية والرفاعية والجستية الصابرية والسهروردية الكبروية الهمدانية والنقشبندية وسائر أهل الطرق الموصلة إليك يا رب العالمين وإلى حضرات أرواح سادات وعلماء لجنتنا وجمعيتنا يا رب العالمين سيما منهم إلى حضرة رئيس المحققين كندية أحمد مسريار قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرة شيخ شمس العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ غوتمل باب مسريار قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ والملاذ الشيخ التبت أستاذ قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرات أرواح سائر علمائنا وساداتنا الموتى كلهم يا رب العالمين اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم اجعلنا وأهلنا ومن لنا في حفظهم وحمايتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وجاههم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا
وعافي أبداننا واشفي أمراضنا وحسن أخلاقنا ووسع رزاقنا وطول أعمارنا وحقق رجاءنا ودمر أعداءنا من كانوا حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم ازل عنا وعن جمعيتنا كل عبائق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لخدمة جمعيتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم وجهنا إلى الخير ووجه الخير إلينا يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ്, പവിത്രമായ സ്ഥാപനത്തിൽ റബ്ബേ പണ്ട് മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ സംഗമിച്ചതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നീ ഖബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മഹാന്മാരെ മർസിയത്തുകൾ മനാഖിബുകൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് ആദ്യമായി റസൂലുൽ വറമൻ വറനൂർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബിയനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരത്തിൽ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവിടുത്തെ ആല സുഹാബിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവിടുത്തെ എല്ലാ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സിൽസിലയിലുള്ള എല്ലാ മഹത്തുക്കളിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായിരിക്കുന്ന ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമയാണ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ കാരണക്കാരൻ. മഹാന്മാർക്കുള്ള ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാനായ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉലമാ സാദാതീങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മദദ് അത് കാരണമായി ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ അടിയുറച്ചതാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. തഖ്വ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അസ്ഥിവാരം വിട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം റബ്ബേ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഇതിന്റെ വാഹകരാകാൻ, ഖാദിമുകളാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഇൽമു നാഫിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നാഫിയായ ഇൽമു ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, മഹത്തായിരിക്കുന്ന ദീനീ സ്ഥാപനത്തിൽ അച്ചടക്ക ബോധത്തോടുകൂടെ കുട്ടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഖിദ്മത്തുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികൾ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം റബ്ബേ, അതിന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ അതിനുള്ള ഖൈറാത്തുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ച ഇൽമുകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നേറാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ ധരിച്ചു പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർവ്വപരി ഉയർത്തുന്ന മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന് അതിനൊരിടം നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഖാദിമുകളായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായ മരിക്കാൻ, എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സൂഉൽ ഖാതിമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ മാസമാണ് റബ്ബിയുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ നേതൃത്വം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദില്ലത്തിലാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇൽമിലാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല തമ്പുരാനെ.
അപകടങ്ങളിലോ അപകട മരണങ്ങളിലോ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. മരിക്കും മുമ്പ് ഖാലിസായ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റിയാഉ സുബ്ഹത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കിക്കളയണേ തമ്പുരാനെ. ഇൽമു ഇർഫാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിറക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട മശായിഖന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാർ പലരും തന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. അവരുടെ ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കളാണ് മണ്ണിലാണ്, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പിഴച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പതാക മഹദി ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരേക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പൂർവ്വപരി ശക്തിയോടുകൂടി അതിന് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകുന്ന ഇബ്ലീസിന്റെ കണിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വിശിഷ്ടായി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ള ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും ദീനീ ഖാദിമുകൾക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചറബേ, മഹ്ശറയിലും അതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്തുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവരോട് കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദാകിരീങ്ങളും ശാകിരീങ്ങളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ആകർഷ്ടരാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മശായിഖന്മാരുടെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തണലിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈമാൻ ധരിച്ചു പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. സൂൽ ഖാതിമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും ഉള്ളവരാണ്. പെടുന്നതിന് ഞങ്ങളെ നീ റൂഹ് പിടിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. കുട്ടികളെ നീ യതീമുകളാക്കി കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിറം വിജയിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, അവിടുത്തെ തിരുശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ അഹലുകാരെയും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് ദീനീ ഖാദിമുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിശിഷ്യ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹചാരി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരം കൊണ്ടും ദേഹം കൊണ്ടും അതിന് വേണ്ടി എല്ലാ നില ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ദീനി ഉലമാഇനിക്കും വറമുറാഇനിക്കും റബ്ബേ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഖൈറാത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اجب يا مجيب، اجب يا مجيب، اجب يا مجيب، يا ودود 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 يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مجيب دعوة المضطرين اجب عنا يا راحم المساكين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ولا تردن أيدينا خائبين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من يرحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.